गुजरात में 7 सप्टेम्बर सुधी भारे वरसादनी संभावना। सौराष्ट्र कच्छ में 6-7 सप्टेम्बरे भारे वरसादनी आगाही, साथ 4 થી 6 सप्टेम्बरे राज्यना केटलाक विस्तारों में भारे वरसादनी आगाही। राज्य में 7 दिवस हळवाथी मध्यम वरसादनी आगाही। 3 दिवस दक्षिण गुजरात में अतिभारे वरसादनी संभावना। दक्षिण गुजरातना दरियाकांठे 3 नंबरનું सिग्नल लगावाયું। हवामान निष्णात अंबालाल पटेलनी आगाही। बंगाळना उपसागरमां मजबूत सिस्टम बनी है। आ सिस्टम गुजरात तरफ आवशे। 3 થી 8 इंच जेटलो सरेराश वरसाद पड़वानी संभावना। पूर्व गुजरात में भारे अतिभारे वरसादी संभावना। पंचमहाल महीसागर मध्य गुजरात में अतिभारे वरसादी संभावना। भरूच जंबूसर खंभात तारापुर में पण वरसाद पड़शे। आणंद नडियाद कपड़वंज खेड़ा पाटण समी हारीज में पण भारे वरसादी संभावना। महेसाणा बनासकांठा में पण भारे वरसादनी शक्यता। खेड़ाना वणाकबोरी बियर में पानी आवक में वधारो थता 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ाशे। वणाकबोरी बियर में महीसागर नदी में पानी छोड़ाशे। नदी किनाराना गामोना तलाटी सरपंच ने एलर्ट कराया। छोटाउदेपुरना खंभात में धोधमार वरसाद पड़ता रस्ताओं पर वरसादी पानी वहेता थया। नीचाणवाळा विस्तार में पानी भराया। कच्छना भचाऊ शहर और ग्राम्य पंथक में वरसाद। वोध चोपड़वा चीरई में वरसाद। बफारा बाद वरसाद वरसता वातावरण में ठंडक प्रसरी। पूर्व कच्छना रापर में वरसाद। आडेसर भीमासर फतेहगढ़ में वरसाद। भारे वरसादथी रोड पर पानी भराया। धुलेरा और धंधुका में धोधमार वरसाद। भारे वरसादने लई धंधुकाना रस्ताओं पर पानी फरी वळ्या। धंधुकाना गणेश पंडालो पानी में गरकाव। खंभात शहर सहित ग्राम्य में धोधमार वरसाद। रस्ता पर नदीओ वहेती होय तेवा दृश्यो सर्जाया। मोचीवाड टावर सालवा में वरसादी पानी भराया। खंभात शहर सहित ग्राम्य में धोधमार वरसाद। कडाणा डेम में 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ाशे। पानम डेम में 67,162 क्यूसेक पानी छोड़ायु। महीसागर नदी में 3.67 लाख क्यूसेक पानी छोड़ाशे। वणाकबोरी वियरनी सपाटी वधवानी शक्यता। महीसागर नदी कांठाना 26 गामोने एलर्ट कराया। भरूचना जंबूसर सहित ग्राम्य में वरसाद। भारे वरसादने लई वीजળી गुल। बजारों में पानी वहेता थता वाहन चालकों ने हालाकी। भरूचना नेत्रंग में धोधमार वरसाद पड़ता फसायेला विद्यार्थीओनुं ट्रेक्टरथी रेस्क्यू करायुं। वालिया रोड कॉलेज मार्ग पर पानी भराया। भरूचना आमोद में वरसादी पानी फरी वळ्या। आमोद पुरसा गाम ने जोड़ता मार्ग पर पानी भराया। पानी भराता काकड़िया सहित गामों ने हालाकी। वरसादथी दाहोदनुं मुवालिया तलाव ओवरफ्लो। तलाव ओवरफ्लो थता खेडूतोमां खुशी। शियाळा सिंचाई माटे खेडूतोने राहत। दाहोद में धोधमार वरसादथी ठेर ठेर पानी भराया। मुवालिया चौकड़ी पास पानी भराता वाहन चालकों ने पारावार मुश्केली वेठवानो वारो। दाहोद में खान नदी में पानी की भरपूर आवक। भारे वरसादथी खान नदी 2 कांठे वही। वरसादथी अनेक नदी नाळा छलकाया। उपरवास में वरसाद पड़ता पंचमहालना घोगंबानो कराड नदीनो डेम छलकायो। डेम में 900 क्यूसेक पानी की आवक। डेम ओवरफ्लो थता नयनरम्य दृश्यो सर्जाया। उपरवास में वरसाद ने लई पानम डेम में पानी की आवक में सतत वधारो। डेम में 85,000 क्यूसेक पानी छोड़ायु। डेमना 6 गेट 10 फूट खोली नदी में पानी छोड़ायु। सरदार सरोवर डेम में 4 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ायु। बूशा घाटना 25 पगथिया पानी में गरकाव। शिनोर तालुकाना 11 गामों ने एलर्ट कराया। वडोदराना शिनोर में बजार में वरसादी पानी वहेता थया। शिनोर साधली सेंगवा सहितना गाम में वरसाद।
સુરતની કીમ નદીનો હાઈ બેરલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ, મોટા બોરસરાનો બેરલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ, ઉપરવાસમાં વરસાદથી નદીમાં પાણીની આવક. સુરતમાં વરસાદને લઈ કીમ નદી બે કાંઠે વહેતા માંગરોળના વેલાછા શેઢી પુલ પાણીમાં ગરકાવ, લો લેવલ પુલના કારણે સ્થાનિકોને હાલાકી. સુરતના ઓલપાડ અને કામરેજ તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો, ઓલપાડમાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો, કામરેજ તાલુકામાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો. ડાંગના ગીરી મથક સાપુતારામાં વરસાદ, ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા આહલાદક માહોલ સર્જાયો, ધુમ્મસથી વિઝિબિલિટી 0 થઈ, સહેલાણીઓએ મિની કાશ્મીરનો અનુભવ કર્યો. અમરેલીમાં 10 ગામને પાણી પૂરું પાડતો ખાંભાનો મોબનેશ ડેમ ખાલી ખમ, રેનોવેશન કામગીરી માટે ડેમ ખાલી કરાયો, સારો વરસાદ ન થતા ડેમમાં પાણી ન ભરાયું, ડેમ ખાલી રહેતા ખેડૂતો ચિંતિત. ભાવનગરના સિહોરમાં વરસાદ, વરલ, મોટા સુરકા, સાગવાડી અને રાજપરા પંથકમાં વરસાદ. પીએમ મોદીના માતા વિરુદ્ધ નફરતભર્યા ભાષણના વિરોધમાં એનડીએ દ્વારા બિહાર બંધ, પટનામાં ભાજપ અને એનડીએના 10 ધારાસભ્યો અને નેતાઓ રોડ રસ્તા પર ઉતર્યા. જીએસટી સુધારા અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી CR પાટીલે કહ્યું, 2017 પહેલા જુદી જુદી ટેક્સ વ્યવસ્થા હતી, જુદા જુદા રાજ્યોમાં જુદા જુદા ટેક્સ હતા, જીએસટીથી અલગ અલગ પ્રકારના ટેક્સ સમાપ્ત થયા, પીએમએ જરૂર પડે ત્યારે મક્કમતાથી પગલાં લીધા. જીએસટી રિફોર્મને લઈ ભાજપ કોંગ્રેસ સામને સામને, જીએસટી પર કોંગ્રેસ નેતા જયનારાયણ વ્યાસે કહ્યું, વિપક્ષની વાતને મજબૂરીમાં સ્વીકારી, આ નિર્ણય વિપક્ષના દબાણને કારણે લેવો પડ્યો, રાજ્યોને નુકસાન થયું તે ચૂકવવું જોઈએ. કોંગ્રેસના નિવેદન પર મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું, જીએસટી માટે કોંગ્રેસ પાસે ઈચ્છાશક્તિ નહોતી, કોંગ્રેસ માત્ર વાતો જ કરતી રહી, ઇકોનોમીને બૂસ્ટ કરવાનું કામ પીએમ મોદીએ કર્યું. નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ કહ્યું, આ ઐતિહાસિક જીએસટી રિફોર્મ છે, નવા સ્લેબમાં રોટી, કપડાં અને મકાનનું ધ્યાન રખાયું છે, 12 અને 28% સ્લેબ નાબૂદ કરાયો, તમાકુ સહિત લક્ઝરી વસ્તુઓ પર ટેક્સ વધારાયો છે. કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલે કહ્યું, જીએસટીના સુધારાનો પીએમ મોદીનો નિર્ણય આવકારદાયક, ખેડૂતો સામાન્ય લોકોને ફાયદો થશે, કૃષિ માટેના ઓજારો પરનો જીએસટી ઘટાડવામાં આવ્યો. યાર્ન પર જીએસટી 12%થી ઘટાડી 5% કરતા સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારો નારાજ, નવા જીએસટી સ્લેબથી રિફંડ ટેક્સ બંધ થઈ જતા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને નુકસાન થશે, રિફંડ ટેક્સ બંધ થતા ઉદ્યોગકારોએ જીએસટી ભરવો પડશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે ચૈત્ર વસાવાને પોલીસ જાપ્તામાંથી રાહત આપી, વસાવા પોલીસ જાપ્તાનો ખર્ચ પોતે ઉઠાવે તેવી શરત હતી. હાઈકોર્ટે કહ્યું, ચૈત્ર વસાવા નર્મદા જઈ શકશે નહીં અને મીડિયાને સ્ટેટમેન્ટ આપી શકશે નહીં. દિલ્હીમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ અંતર્ગત સંમેલનનું આયોજન, દિલ્હીના લીલા પેલેસમાં થયેલ સંમેલનમાં બિઝનેસમેન, ઇન્વેસ્ટર્સ હાજર રહ્યા. સમિટમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું, કેન્દ્ર સરકારે જીએસટી રિફોર્મની ભેટ આપી છે, હું ગુજરાત વતી સરકારનો આભાર માનું છું. પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં ગુજરાત ગ્રોથ એન્જિન બન્યું, 2003માં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનો આઈડિયા આપ્યો. મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, દરેક ઝોનમાં સ્પેશિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન બની રહ્યા છે, રિજિયોનલ કોન્ફરન્સથી વિકાસ દરેક સ્તરે પહોંચશે. મહેસાણા જિલ્લામાં પ્રથમ રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ થશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે દિલ્હી પ્રવાસ દરમિયાન પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કાર્યક્રમને લઈ મુખ્યમંત્રી દિલ્હીમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત અંતર્ગત રોડ શો પણ કરશે. અમદાવાદ ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ વટવા ચૂંટણીમાં યુનાઇટેડ વટવા પેનલનો ઝળહળતો વિજય, ચૂંટાયેલા 18 ઉમેદવારોમાંથી સૌથી વધુ વોટ મેળવવાના ક્રમમાં પહેલા 15 ઉમેદવાર યુનાઇટેડ વટવા પેનલના રહ્યા. વિધાનસભામાં ચોમાસુ સત્રની તૈયારીઓ, શનિવારે કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠક, વિધાનસભાના અધ્યક્ષની અધ્યક્ષતામાં બેઠકનું આયોજન. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, સંસદીય મંત્રી, કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરી સહિતના સભ્યો હાજર રહેશે.
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ભરતી પ્રક્રિયાને લઈ યુવરાજસિંહ જાડેજાએ સવાલ કર્યા. કેમિસ્ટ્રી વિભાગમાં ભરતી પ્રક્રિયામાં ગોઠવણનો આરોપ કર્યો. પ્રોફેસર રંજન ખૂંટની ભરતી સામે શિક્ષણ વિભાગને તપાસની માંગ કરતો પત્ર લખ્યો. ઈદ અને ગણેશ વિસર્જનને લઈ પોલીસ સજ્જ. અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર GS મલિકે કહ્યું, પોલીસ સાથે 15 SRP, એક CRPF કંપની તૈનાત રહેશે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પણ પોલીસ તૈનાત રહેશે. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં તહેવાર પૂર્ણ થાય તેવા પ્રયાસ. ભાવનગરમાં ABVP અને NSUIના કાર્યકરો સામસામે આવ્યા. NSUIનો ભાવનગર યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો સામે વિરોધ. NSUI અને ABVPના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરાઈ. ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે અત્યાર સુધી 3 લાખથી વધુ ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. મગફળી માટે 2.98 લાખ અને સોયાબીન માટે 20,000 જેટલા ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી. સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળીના રજીસ્ટ્રેશનમાં વધારો નોંધાયો. MS યુનિવર્સિટી કુલપતિ વિવાદમાં કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીના ભાજપ પર આરોપ. કહ્યું, કુલપતિ શ્રીવાસ્તવની ડિગ્રી અને પદવી ખોટી પદવી ધરાવતા કુલપતિઓ સામે તપાસ થાય. શ્રીવાસ્તવના કાર્યકાળમાં લેવાયેલા નિર્ણયોની તપાસ થાય. બ્લેક ફિલ્મ નંબર પ્લેટ વિનાના વાહનો સામે ડ્રાઈવ. 3 થી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી ટ્રાફિક પોલીસની ડ્રાઈવ ચાલશે. અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી. એક જ દિવસમાં નંબર પ્લેટ વિનાના 190 વાહનો જપ્ત કરાયા. ગાંધીનગર પોલીસ ભવનમાં કાળા કાચ અને નંબર પ્લેટના નિયમોનું ઉલ્લંઘન. પાર્કિંગમાં કાળા કાચવાળી ગાડીઓ જોવા મળી. નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીઓ પણ જોવા મળી. ગાડીમાં બ્લેક કાચને લઈ ગાંધીનગર ટ્રાફિક પોલીસની ડ્રાઈવ. બ્લેક કાચ ધરાવતા વાહનો સામે કાર્યવાહી. રાજ્યભરમાં સપ્તાહ સુધી ડ્રાઈવ ચલાવવા આદેશ. રાજકોટની BA ડાંગર કોલેજમાં વિદ્યાર્થીના આપઘાતને લઈ આયુષ મંત્રાલયની ટીમે તપાસ કરી. વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપકોની પૂછપરછ કરાઈ. પરીક્ષામાં ચોરી કરવા રૂપિયા લેતા હોવાનો ઇન્ટર્ન તબીબે કોલેજ પર આક્ષેપ કર્યો. ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં ગણેશોત્સવમાં અશ્લીલ ડાન્સથી વિવાદ. અશ્લીલ ડાન્સથી ભક્તોની ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ. ડાન્સરો પર કેટલાક યુવકોએ પૈસા પણ ઉડાડ્યા. પૂનમના મેળાનો ડ્રોન નજારો. ત્રિશુલિયા ઘાટમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂરું મટ્યું. મેળાના ચોથા દિવસે ભક્તોની ભારે ભીડ. અંબાજી મંદિરમાં 24 કલાકમાં 7 લાખથી વધુ ભક્તોએ દર્શન કર્યા. 3 દિવસમાં 14 લાખથી વધુ ભક્તોએ દર્શન કર્યા. પોલીસ કર્મીઓ ફરજ સાથે સેવાઓ કરતા જોવા મળ્યા. પંથકમાં બોલ મારી અંબે, જય જય અંબેના નાદ ગુંજ્યા. અંબાજી જતા પદયાત્રીઓ માટે સેવા કેમ્પ. જનસેવા તાલીમ કેન્દ્ર કલોલ દ્વારા મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન. છેલ્લા 11 વર્ષથી મેડિકલની સેવા આપે છે. અંબાજીના માર્ગો જય અંબેના નાદથી ગુંજ્યા. 165 ફૂટની ધજા સાથે ભક્તો અંબાજી જઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી મહેસાણાથી નીલકંઠ સતવારા પગપાળા સંઘ અંબાજી જાય છે. ભાદરવી મહાકુંભના ચોથા દિવસે ત્રિશુલિયા ઘાટ પર પદયાત્રીઓનો ધસારો. પદયાત્રીના ધસારાને લઈ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત. મહીસાગરના હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટમાં મહી નદીના પાણી ઘૂસ્યા. પાણી ઘૂસી જતા 5 લોકો ડૂબ્યા હોવાની આશંકા. કડાણા ડેમમાંથી 1.19 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાયું. નવાખલમાં બાળકીના હત્યા અને કડક સજાની માંગ. સર્વ સમાજના આગેવાનોએ મામલતદારને આવેદન આપ્યું. આરોપીને સખત સજા માટે મામલતદારને રજૂઆત. આણંદના અંકલાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં બાળકીની હત્યાના આરોપીનો નાટકનો વિડીયો સામે આવ્યો. સામાન્ય દેખાતો આરોપી અચાનક લંગડાવા લાગ્યો. પોલીસની કામગીરી પર ગંભીર સવાલ ઉઠાવતો આ વિડીયો. લોકઅપમાંથી આવતી વખતે આરોપી સામાન્ય દેખાતો હતો. PSIએ કાનમાં કહેતા આરોપી લંગડાવા લાગ્યો. પોલીસે આરોપી પાસે નાટક કરાવ્યાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું. કચ્છના મુન્દ્રામાં ઝારખંડથી રોજગારી માટે આવેલ યુવકની હત્યા કરાઈ. બોરાણા રોડ યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. અજાણ્યા લોકોએ ઓમચંદ્ર માંઝીની હત્યા કરી. મુન્દ્રા પોલીસે આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી.